నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ. ఇప్పటికే ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడోలు ఆన్లైన్ బుకింగ్లో అందుబాటులో ఉండి ప్రయాణికులను చేరవేస్తుండగా హైదరాబాద్లో మరొక యాప్తో ముందుకొచ్చింది మన యాత్రి. ఆటోలు, క్యాబ్ల కోసం హైదరాబాద్ మన యాత్రి బుకింగ్ యాప్ను టీ హబ్లో ఘనంగా ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్ నగర రవాణాలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలని మన యాత్రి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వంతో టైఅప్ అయింది. హైదరాబాద్ ప్రజలకు సరసమైన, సౌకర్యవంతమైన రవాణాను అందించటంతో పాటు డ్రైవర్ల సంపాదనను మెరుగుపరిచేందుకు ఈ మన యాత్రిని అందుబాటులోకి తెచ్చామని టీ హబ్ సీఈఓ మహంకాళి శ్రీనివాసరావు చెప్పారు. బెంగళూరులో నమ్మయాత్రగా విజయం సాధించి హైదరాబాద్కు వచ్చిందని అన్నారు. ఓఎన్టీసీ నెట్వర్క్లో భాగమైన ఈ యాప్ నగర జనాభాకు సరిపోయినట్లుగా సేవలు అందిస్తుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, డ్రైవర్ల యూనియన్ల సభ్యులు, సాంకేతిక నిపుణులు పలువురు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ రవాణా కమిషనర్ డాక్టర్ జ్యోతి బుద్ధ ప్రకాష్ మాట్లాడుతూ నగర డ్రైవర్లకు సంతోషకరమైన వాతావరణాన్ని అందించాలన్నారు. సమాజం, ప్రభుత్వం బజార్లను ఒకే తాటిపైకి తెచ్చి ప్రజా రవాణా అవసరాలు తీరుస్తుందన్నందుకు మన యాత్రిని ఐఎస్బీ డీన్ మదన్ పిల్లుట్ల అభినందించారు. మన యాత్రి ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో 25,000 మందికి పైగా డ్రైవర్లను చేర్చుకుంది. రాబోయే 3 నెలల్లో మరో 1,00,000 మందిని చేర్చుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది పూర్తిగా స్థానిక యాప్ కావడంతో డ్రైవర్లకు అధిక సంపాదన, గౌరవం, స్వేచ్ఛ లభిస్తాయని ఓఎన్డీసీ సీఈఓ టి కోషి అన్నారు. Hyderabad's very own local app. The way the app works is it's a people first zero commission app. What we mean by that is whatever customer is paying, that is going 100% to the driver without any middleman. So what Mana Yatri is a technology platform and not a technology intermediary. It is not a broker in between the customer and the driver. Our entire endeavor is to build a strong community of happy customers and happy drivers by reducing the cost of the technology platform and passing on the full benefits to the drivers and customers. Effectively, drivers earn more, customers pay less. That is our mantra to make this happen. But why we are trying to do this a little different than some of the other apps that we have already launched? We had a great success in multiple other cities in India. Namayatri, for example, in Bangalore, Yatri Sati in Kolkata. All of them had the very strong local flavor. The app was customized to the requirements of people of their respective city. A single app, it's very difficult to make it work for the entire country. India as a country is so diverse. There are so many different ways, different culture, different communication. So we believe a local approach is needed. Let's say Telangana, the way the transportation works is a little different from, let's say, how it works in Delhi or in Bangalore. So that's why we wanted to make this customized. The communication, content, etc. will be different. The kind of features, we'll read in all the best features from our Yatri group of apps. We'll customize it further to suit the needs of the people of Telangana and Hyderabad. And third, we will also work very closely with government, community and NGOs to make welfare schemes get amplified through the platform as well. Welfare schemes could include electrification of autos, giving loans at extremely low rates or interest-free working capital loans, to making the drivers fundamentally better to offer great service to the customers. Essentially, we want, like a corporate employee is consistently getting guidance, support, training to do his job better, our endeavor is to give a platform which will help the drivers give their job in a better way so that the customers are happy and drivers are happy as well. So as from your side, it is going to be a driver's base. So how the customers going to benefit from this? Yeah. See, essentially, drivers are today putting in the entire money for the auto. He is maintaining the auto, he is incurring the cost of the fuel, etc. So, he is ultimately offering the service to the customer. Of course, he is financially getting enabled only by the payment from the customers. So, our entire endeavor is to give an excellent customer service by empowering the drivers. Our app, customer side app, is the highest rated in India in terms of the rating, satisfaction, they call it CSAT and NPS scores, etc. Essentially, if we keep the drivers happy, they will keep the customers happy. You don't need to come in between as the big boss and then try to control both sides. We believe that we need to enable drivers. Fundamentally, they have good empathy and their intent is to give a good service. All we need to do is just enable them. And of course, in case if there are any
unwanted scenarios that happen, we'll have to provide the resolution mechanism both for the customer as well as for the driver. That's what we intend to do. That we do it with collaboration with government, with police, with traffic departments, etc. So is there any fare changes from the right side? Are you going to same with the competitive apps? See, our pricing policy is extremely open, transparent compared to what customers would have used to in other apps. The biggest complaint that we have heard from drivers is that whatever customer is paying, I don't know how much I'm going to get. Different parts of the day, there is different price. And sometimes I'm not even able to meet the fuel cost for me. So that's one of the complaints of the driver. During surge price, we heard that whatever customers are paying, as much as 40-50% is taken back as the commission, etc. The first thing that we are doing is extreme transparency and openness in our fare policy. Both customers and drivers will be clearly communicated on the different fare policy. But having said that, we also know that during peak time, demand is higher, supply is limited. So we will have to let the market discover the price a little bit. Rather than we coming and setting the price, what we enable to do is, driver will have a flexibility to add 10% of the fare. And similarly, customers have the flexibility to add what we call it as the optional tip from the customer. So essentially, we are giving the freedom and flexibility to both the driver and the customer to increase the price. And if there is a rush hour price that has to be done, it will be very transparently communicated to the customers and the drivers upfront, so that they are very clear that this is the price and this is what I am getting in hand completely. So finally, how many drivers have already installed it in and how many are you expecting for this app? Yeah, so I think we just did a soft launch a couple of months back. We have been working very closely with a lot of auto drivers, unions here, and some of the community members from T-Hub is helping us to understand the nuances of Hyderabad and what the requirements of the people from here as well as the drivers from here. So far, we have done a soft launch, and based on the initial launch, we have 25,000 auto plus cab drivers. In the next 3 months, there is a lot of interest from drivers to become part of this platform. With the right kind of support from the community. It is a community initiative. It is a government endorsement is there. So with both of these things, we believe in the next 3 months, we will be able to get close to 1 lakh drivers, both from cabs as well as auto. Thank you. హాయ్ సార్, నమస్కారం అండి. నమస్తే. ఈరోజు మన యాత్రి యాప్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ యాప్ అంటే మిగతా యాప్ లానే ఉంటుందా? ఇది ఏమన్నా డిఫరెంట్గా డ్రైవర్స్కి ఇది చాలా బెస్ట్ యాప్ అని ఏమన్నా ఉందంట? ప్రస్తుతానికి చాలా యాప్స్ ఉన్నాయండి. దాంతో డ్రైవర్స్కి ఇబ్బంది అవుతుంది, కన్జ్యూమర్స్ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే కమిషన్స్, సర్చ్ ప్రైజింగ్, క్యాన్సిలేషన్ అవన్నీ. సో వీళ్ళు నవయాత్రి వాళ్ళు ముందు బెంగళూరు, కొచ్చిన్లో స్టార్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చారు అండ్ ఇక్కడ మమ్మల్ని అప్రోచ్ చేశారు, ఇక్కడ నుంచి లాంచ్ చేస్తామని. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 నెలల నుంచి పనిచేస్తున్నారు. యాప్ని కూడా ఇప్పుడు మన యాత్రి అని రీనేమ్ చేశారు. సో దీంట్లో బేసిక్లీ 2-3 థింగ్స్ అండి. ఇది కమిషన్ లేదు, ఫ్లాట్ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఒకటి ఉంది. కమిషన్ లేదు అంటున్నారు. తర్వాత ఒక 6 months, ఒక 1 year తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు కమిట్ చేస్తారు ఈ కమిషన్ ఉండదని. అంటే ఉండదని చెప్పారు, కమిట్ చేస్తారు. సో కమిషన్ ఉండదని, ఫ్లాట్ ఫీ అంటే మీరు 2 wheel బైక్ ఉండొచ్చు, ఆటో ఉండొచ్చు, కార్ ఉండొచ్చు. వేరే దీనికి డ్రైవర్స్కి ఒక 1 day ఫ్లాట్ రేట్ డ్రైవర్కి, ఒక 1 time పేమెంట్ అంతే, రైట్. ఆటోస్కి 25 రూపాయలు అంతా. ఇంకోటి దీనికి మన కన్జ్యూమర్ సైడ్ బేసిక్లీ నో సర్చ్ ప్రైజింగ్ అట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సో ప్లస్ డ్రైవర్స్కి ఇప్పుడు ONDCతో కనెక్టివిటీ చేశారు. ఇంకోటి మేము ఏమన్నా అంటే వాళ్ళకు ఈ మెట్రోతో కూడా ఇది టైఅప్ చేసుకోవాలి. మెట్రోతో టైఅప్ చేసుకుంటే ప్యాసింజర్కి ఎండ్ టు ఎండ్ ఒకటే సీమ్లెస్గా ఉంటుందని. సో అవి చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. మన యాత్రి గురించి లాస్ట్ వీకే విన్నాను, దాని ముందర నాకు తెలియదు. బట్ ఇది చదివినందువల్ల దీనిని యాప్ ప్లస్ ద ఫిలాసఫీ బిహైండ్ ద యాప్ చదివిన తర్వాత నాకు చాలా సంతోషమైంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆనర్ ఇక్కడికి రావటం. థ్యాంక్ యూ. నేను ఎప్పుడు వెనెవర్ ఐ స్టడీ కొంచెం మనం డిజిటల్ ఎకానమీ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇండియాలో, పర్టికులర్లీ ఇండియాలో బట్ వెస్ట్లో కూడాను చాలా బెనిఫిట్స్ కస్టమర్స్కి వస్తాయి.
Generally, the customers benefit from the development, digital economy లో. ఇక్కడ కూడా నేను కొన్ని యాప్స్ యూజ్ చేస్తాను. ఐ వోంట్ నేమ్ దెమ్. కొన్ని డిఫరెంట్ యాప్స్ యూజ్ చేస్తాను. అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను, పాపం ద ప్రొడ్యూసర్స్, ఐదర్ ద డ్రైవర్స్ ఆర్ ద డెలివరీ వాళ్ళకి ఏం వస్తుంది దీంట్లో. కస్టమర్స్కి బెనిఫిట్ నాకు ఎప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది, బట్ వాళ్ళకి ఏం వస్తుందని నేను అనుకుంటూ ఉండేవాడిని. బట్ ఓఎన్డీసీ, ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఓఎన్డీసీ, దట్ కొంచెం పవర్ ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా రావాలి అనే ఫిలాసఫీ. ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ దట్ ఓఎన్డీసీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ దట్. శిరీష్ గారు కూడా దాని గురించి మాట్లాడారు. దీనివల్ల ఇండియాలో అట్లీస్ట్ కొంచెం ఇన్ఈక్వాలిటీ తగ్గుతుంది. సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ ద డ్రైవర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్ అ లాట్ విత్ దిస్ యాప్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అది ఒకటి. రెండోది, అండ్ ఇప్పుడే ఎంఎస్ఆర్ గారు మాట్లాడారు, ఈ టాక్డ్ అబౌట్ మన పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ఆటో, విత్ కార్స్ అండ్ సో ఆన్. ఇండియాలో రెండు బిగ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఒకటి ఇన్ఈక్వాలిటీ, రెండోది మనకి క్లైమేట్ చేంజ్, సస్టైనబిలిటీ. సో అది కూడా కొంచెం ఆలోచించి దట్ ద చేంజ్ దట్ దే మేడ్, ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. బట్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఐ మేక్ టు మన యాత్రి. చాలా ప్రౌడ్గా చెప్తున్నారు, గొప్పగా చెప్తున్నారు సర్చ్ ప్రైజింగ్ లేదని. I say please include surge pricing. It's a good thing to have surge pricing, you know. So I'll just say that that's the way the market works. So I would ask you to think over that and include that also. But thank you very much for inviting me, and all the very best. And I hope dini valla drivers, the auto drivers and later the cab drivers, చాలా బెనిఫిట్స్ వాళ్ళకి వస్తాయి. అండ్ దెన్ ద కస్టమర్స్ విల్ ఆల్సో బెనిఫిట్. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మన యాత్రి యాప్ లాంచింగ్ అయింది. ఎంతమంది లేడీ డ్రైవర్లు నమోదు చేసుకున్నారు? యాజ్ ఆఫ్ నౌ బెంగళూరులో లేడీ డ్రైవర్స్ని రిజిస్టర్ చేయించాము. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఎక్కువ ఇప్పుడిప్పుడే లాంచ్ చేసాం కాబట్టి లేడీ డ్రైవర్స్ని కూడా ఇప్పుడు మేము రిజిస్టర్ చేసుకుంటున్నాము. సో వీఆర్ వెరీ మచ్ ఓపెన్ ఫర్ లేడీ డ్రైవర్స్. whoever are ready to register in our Mana Yatri for lady auto drivers, you are very much welcome. Ladies, particularly ladies traveling చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా హ్యాకింగ్ సిస్టమ్ ఏమన్నా ఈ యాప్లో ఉందా? యా లేడీస్కి కంప్లీట్ సేఫ్టీ ఉంది యాప్లో. అసలు దెర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మిస్లీడింగ్, డ్రైవర్ మిస్లీడింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. లేడీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ సేఫ్ ఇన్ ది యాప్. ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ప్రాపర్గా ఉంది అండ్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ యాప్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. ముఖ్యంగా ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో దాదాపు ఒక 15 సంవత్సరాల క్రితం ఈ యాప్ బేస్ వర్కర్స్గా యాప్ ద్వారా ప్రయాణికులను చేరవేయడానికి ఆనాడున్న సమయంలో ఓలా, ఉబర్, రాపిడ్ లాంటి సంస్థలు వచ్చినాయి. ఆ రోజు కూడా వారు మేము డ్రైవర్లకు అదేవిధంగా ప్యాసింజర్లకు మధ్యగా మీడియేటర్ ఉండి సేవ చేస్తామని ఆనాడు చెప్పడం జరిగింది. వారు చెప్పినట్టుగానే ఇటు ప్యాసింజర్లు అటు డ్రైవర్లందరూ కూడా అందులో జాయిన్ అయిన తర్వాత సమస్య స్టార్ట్ అయింది. అటు ప్యాసింజర్ దగ్గర ఇటు డ్రైవర్ దగ్గర ఇద్దరిని ఇబ్బంది చేస్తూ చాలా మేము దాదాపు ఒక 15 సంవత్సరాల నుంచి వారి మీద స్ట్రగుల్ చేయని రోజు లేదు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వారి మీద రిప్రజెంటేషన్ చేయని రోజు లేదు. ఒకసారి ప్యాసింజర్ను మోసం చేస్తున్నారు, ఇటు డ్రైవర్ మోసం చేస్తున్నారు అవసరాలను బట్టి. కాబట్టి మేమేందంటే ఈ మధ్యనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత పెద్దలు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు వీడికి వచ్చేది ఉండే, వారికి కూడా మొన్ననే విజ్ఞప్తి చేశాం. వీళ్ళు 30-40% అవసరాన్ని బట్టి ప్యాసింజర్ దగ్గర ఇటు డ్రైవర్ దగ్గర వసూలు చేస్తున్నారు, దానివల్ల నష్టపోతున్నాం. కాబట్టి ఈ యాప్లో ఏర్పాటు చేయమని చెప్పినాం, జీరో యాప్ను ఏర్పాటు చేయమని చెప్పినాం. మేము సంతోషమే. ఈరోజు మన యాత్రి నవయాత్రి అనేది ఇటు బెంగళూరులో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో వారు చాలా విజయవంతంగా నడిపిస్తున్నారు, సంతోషం. ఈ హైదరాబాద్లో కూడా వారు లాంచ్ చేస్తున్నందుకు వారికి శుభసూచకంగా మేము అందరి తరఫున సంతోషం, వెల్కమ్ చెప్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వేరే రాష్ట్రాల కంటే పోల్చుకుంటే మంచి కాంపిటీషన్ పెరిగిందని అనుకోవచ్చు కదా. ఒకప్పుడు మనం అందరము ఓలా, ఊబర్ అనే దానిపైన డిపెండ్ అవుతుండే,
కానీ ఈరోజు మనకి మన యాత్రి లాంటి కంపెనీస్ యాప్స్ కూడా మన దగ్గరకు వచ్చాయి. అంటే ఇది ఒక మంచి శుభ పరిణామం. తెలంగాణలో ఆటో డ్రైవర్స్ కావచ్చు, క్యాబ్ డ్రైవర్స్ కావచ్చు, పడుతున్న బాధలకి దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలాంటి కొత్త కంపెనీలు ప్రోత్సహించడం ప్రభుత్వంకి కూడా, అలాగే కంపెనీస్ కూడా డ్రైవర్ల కష్ట సుఖాలు అర్థం చేసుకొని రావడం కూడా సంతోషకరం. ఎందుకంటే గత కొన్ని ఏండ్ల నుంచి వెంకటేశం అన్న చెప్తున్నట్టు 8 ఏండ్లు 10 ఏండ్ల నుంచి మనం చూస్తే బానిస బతుకుగా మన బతుకులన్నీ చేసినాం. మీ అందరికీ తెలిసిందే. ప్రతి రైడ్లో 30% కమిషన్లు ఇచ్చుకుంటూ మన రక్తాలు పిండుకొని తాగిన ఈ కంపెనీస్. కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న ఈ కంపెనీలతో కూడా నేను కోరేది ఏంటిదంటే డ్రైవర్లకు ఒక మానవత దృక్పథం పెట్టి వాళ్ళ మానవత జీవితానికి ముడిపడి మీ యాప్లు కావచ్చు, మీ వ్యవస్థ కావచ్చు పనిచేయాలని వారితో కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే తరుగుగా చూసినప్పుడు చాలామంది ఆటో డ్రైవర్లు, క్యాబ్ డ్రైవర్లు వీళ్ళందరూ ఉన్నత బతుకులు చాలా పెద్ద దగ్గర నుంచి రాలేదు. మనమందరము కింది స్థాయి నుంచి ఎదుగుతున్న వాళ్ళం. రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని మన డ్రైవర్లం మనమందరం. అవునా కాదా? అవునా? ఎస్. కాబట్టి ఈ రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడే డ్రైవర్లకి చేసేటి యాప్ మన యాప్ అనే వచ్చింది, మన యాత్రి కదా. కాబట్టి నేను అనేది ఏంటిదంటే ముఖ్యంగా నేను 2 విషయాలు ఇక్కడ చెప్పదలుచుకుంటున్నా. ఒకటేమో యాజమాన్యం, వారు కూడా చాలా దూరం దృష్టితో పనిచేస్తున్న విషయం మన అందరికీ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఒక నిరసన. చాలామంది క్యాబ్ డ్రైవర్లు, ఆటో డ్రైవర్లు ఇక్కడ రావడం, సహకరించడం, ఇంత పెద్ద ఎత్తుగా వీళ్ళు ఈరోజు ఒక డ్రైవర్లకి మేము మేలు చేస్తామని రావడం ఇది శుభ పరిణామం. రెండోది, డ్రైవర్ల దగ్గరికి వస్తే కూడా మనము ఏదైతే ఆధారపడుతున్నామో, కొన్ని కంపెనీలపైన ఆధారపడుతున్నామో, ఆధారపడకుండా వేరే ఆల్టర్నేట్ కంపెనీస్కి కూడా సహకరిస్తే తప్పనిసరి వాళ్ళు కూడా ఎదుగుతారు. దాని తర్వాత మన భవిష్యత్తు కూడా ఎదుగుతుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతాను.